مبصلا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، عشرہ ذوالحجہ کل یا پرسوں اپنی آب و تاب سے شروع ہو رہا ہے. رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی ایام افضل ہیں تو وہ شریعت اسلامیہ میں ذوالحجہ کے دن ہیں. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے اور شریعت اسلامیہ میں بھی ماہ ذوالحجہ کے ایام کی قدردانی کی ترغیب موجود ہے. بلکہ ان دنوں کے روزوں کو رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے شمار کیا گیا اور ان دنوں کے صدقات کو رمضان المبارک کے بعد افضل ترین صدقات شمار کیا گیا. ذوالحجہ کی عبادات ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرا عنوان ذوالحجہ کی عبادات نہیں ہے بلکہ مسائل و فضائل قربانی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے. میرے دوستو، قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ہے. قرآن کریم میں قربانی کا ذکر، بلکہ قرآن کریم میں نماز عید الاضحیٰ کا ذکر اور پھر قربانی کرنے کا ذکر موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے جس سورت کو پڑھا ہے یہ سورت مشہور ترین سورت الکوثر ہے اور اس کی دوسری آیت میں رب کریم نے نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کی بات فرمائی ہے. فرمایا فصلی لربک، پہلے نماز ہے، وانحر پھر قربانی ہے. یہی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مزری کے اندر حضرت حسن بصری، حضرت عطا، حضرت مجاہد رحمہم اللہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے. الاول وجوب الاضحیہ والثانیہ صلاۃ العید. فرمایا رب کریم نے نماز عید کی بات بھی فرمائی ہے اور اضحیہ یعنی قربانی کے وجوب کی بات بھی ارشاد فرمائی ہے اور اس کی دلیل فصلی لربک وانحر ہے. اگر ہم احادیث پاک کو دیکھیں تو احادیث پاک میں بھی قربانی کا ثبوت بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ملتا ہے. میں آپ کی خدمت میں 3 احادیث پیش کر دیتا ہوں جس سے قربانی کا ثبوت اس انداز میں ہے جسے ہم قربانی کی ترغیب سمجھ لیں. پہلی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، باب ثواب الاضحیہ کے تحت ابواب الاضاحی میں حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قربانی کے دن آئے تو اللہ کے رسول نے قربانی کا حکم فرمایا. صحابہ کرام میں کچھ لوگ سوال کرنے والے موجود تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی، فرمائیے اس قربانی کے معاملات کے بارے میں کچھ تفصیل کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے آپ کے اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ایک شخص نے پوچھا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ یہ طریقہ تو طریقہ ابراہیمی ہے، لیکن اس طریقے میں ہمارے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی موجود ہو تو وہ بھی فرما دے. اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، امت محمدیہ کے لوگوں تمہارے ساتھ رب کا اتنا کرم ہے کہ تم جس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے گھر میں بال والا جانور نہیں تھا، اونی جانور تھا. تو انہوں نے اٹھ کر عرض کیا کہ فصوف یا رسول اللہ، جس آدمی کے پاس بال والا جانور تو نہ ہو لیکن اونی جانور ہو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اونی بال کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. یہ حدیث ہمیں قربانی کا ثبوت بھی بتاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور قربانی کی ترغیب بھی سمجھاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث اور لیجیے، ابواب الاضاحی جامع ترمذی سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائے ہیں. حضرت اماں جان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا لوگوں تمہارا نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقرہ عید کے دن میں کس نیکی سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ فرما دیں جس نیکی سے سب سے زیادہ ہمارا اللہ ہمارا خالق و مالک خوش ہو وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا من احراق الدم. نمازیں تو روز پڑھتے ہو اس پر تو اللہ کو یقیناً خوشی ہے. نیکیاں باقی نوافل مستحبات سنن آداب کی رعایتیں تو رکھتے ہو اس پر اللہ کو خوشی ہے، اللہ پسند کرتے ہیں. لیکن آج کے دن کی مخصوص عبادت نماز نہیں ہے، آج کے دن کی خاص عبادت کوئی اور نفل نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن آج کے دن کی یعنی بقرہ عید کے دن کی خصوصی عبادت من احراق الدم، اپنی قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے.
अगला जुमला हैरान हो जाता है जब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का अगला जुमला सुने, फरमाया वअन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। क्या मुसलमानों, क़यामत के दिन ये बकरा आएगा। हालांकि आप और हम तो समझेंगे बोटी बोटी की और सारे बोटियां खा गए, हड्डियों को चूस के फेंक दिया, खाल को बेच दिया, सिरी पाए भून के खा लिए, अब क्या बचा, अब तो कुछ ना बचा। फरमाया जी नहीं, अन्नहु लयअती, ये जरूर तुम्हारा बैंक बैलेंस बनेगा क़यामत तक, और क़यामत में तुम्हें इसका अजर मिलेगा यौमुल क़ियामा। अच्छा सवाल उठता है किस किस चीज का अजर मिलेगा? बकरे के कुछ हिस्से हम खा लेते हैं, कुछ फेंक देते हैं। खाल कोई नहीं खाता, बाल कोई नहीं खाता, खुर कोई नहीं खाता, सींग और नाखून कोई नहीं खाता। तो ये सवाल उठता है कि सवाब किसका मिलेगा, खाने वाले का या फेंकने वाले का? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि खाने वाला तो है हलाल, उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन जिसको फेंक देते हो, सींग, खुर, बाल, खाल, लयअती यौमुल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, उन सब का सवाब भी तुम्हारे नामे अमाल में मौजूद होगा। यानी ये ना समझो कि जिसे फेंक दिया वो ज़ाया हो गया, तो जिसे खा लिया वो तो इससे बढ़ के। तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त को ये ना समझो कि वो ज़ाया हो जाता, बल्कि इसको अल्लाह के रास्ते में देना सीखो। इसलिए कहते हैं कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से कर लो गोश्त के। कैसे 3 कर लिए? नंबर 1 अपने लिए, नंबर 2 रिश्तेदारों के लिए, नंबर 3 फुकरा यतामा मसाकिन गुरबा के लिए। ये 3 हिस्से कर लो। और हमारे यहाँ ये तरतीब नहीं है, हमारे यहाँ लोग सारे का सारा गोश्त अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं। मैं इसी पर एक बात आपको सुनाऊं, ऐसे मशहूर है, कोई कुरान हदीस की बात नहीं है। एक बंदे ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत पे पहुंच गया हूं और मुझे फरिश्ते कह रहे हैं तेरी कुर्बानी का जानवर कबूल हो गया। बड़ा खुश हो गया, वाह जो खर्चा हुआ था कीमत सारी भराई और अल्लाह ने कबूल कर ली। तो इसने दिल में सोचा कि मैं अपने बकरे की ज़ियारत क्यों ना करूं, वो जन्नत पे कहां है। तो एक फरिश्ते से कहा कि मुझे अपना बकरा तो दिखा दो, कबूल हो गया, जन्नत में बैठा, मेरी मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा जी बैठे आओ तुम्हें मिलाते हैं। तो कहते हैं बंदा वहां पहुंच गया, ख्वाब में देख रहा है ना, जब देखा तो बकरा बड़ा खूबसूरत सा बैठा हुआ था। तो बकरे के पास गया, उसको प्यार किया, उसने कहा मियां बकरे मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी लू खुश है, तू यहाँ पहुंच गया, बहुत अच्छा है। और 2 मिनट गुजरे तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बकरा बड़ा कूदता था, घूमता फिरता था, अब तो ये आराम से बैठा हुआ है। कहते इसने उसे ऐसे छेड़ना शुरू किया, उठ शाबाश कूद भाग। तो कहते बकरे को अल्लाह ने ज़बान दी। तो बकरे ने कहा मालिक साहब मैं भाग नहीं सकता। इसने कहा क्यों, तू गुड्डा थी बैठे, टांगे काम नहीं करती? उन्होंने कहा काम करती है लेकिन मैं नहीं उठ सकता, बस मेरी मजबूरी है। इसे गुस्सा आया, इसने अनाओ देखा नताओ, उसको उठाने पे मजबूर कर दिया, खड़ा कर दिया उसे। जब बकरा खड़ा हुआ तो उसकी 3 टांगे थी, चौथी नहीं थी। तो इसने कहा मियां बकरे तेरी चौथी टांग कहां गई? उन्होंने कहा मालिक साहब वो जो फ्रीजर में फ्रीज करके रखी है, तो खाएगा तो मुझे जहां लगेगी ना। तो ऐसा न करें कि आप घर में फ्रीज करके रख दे और किसी गरीब को देने वाली कोई बात नहीं है। तो भाइयों आप आगे तकसीम करना सीखें। ये कितनी अच्छी बात है तो ख्वाब की बात, लेकिन आपके और मेरे लिए सबक तो है ना इसमें। तो हम इस तरह अपने आप पे फ्रीज करके न रखें, बल्कि गुरबा तक पहुंचाएं। अगला जुमला सुने, हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल ने इसके आगे फरमाया लोगों फतीबू बिहा नफ्सा, जब कुर्बानी का जानवर खरीदो और कुर्बानी करने लगो तो अपने दिल को खुश कर लो। फतीबू बिहा नफ्सा। अक्सर आप नौजवान बैठे हैं तो मैं तीब का माना पेश करने लगा हूं। तीब किस खुशी को कहते हैं? कई खुशी होती है जिसको फरहत कहते हैं, कई ऐसी खुशी होती है जिसे मसरत कहते हैं, कई खुशी होती है जिसे बशारत कहते हैं, लेकिन एक खुशी तीब कल्ब भी है। तीब कौन सी खुशी है? वैसे तो माना खुशी का है, लेकिन कुरान करीम ने इसे खास मौके पे इस्तेमाल किया। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, शादी के मौके की खुशी को रब ने तीब की खुशी फरमाया। मुझे बताएं क्या शादी के मौके पर कोई रो रहा होता है? सारे खुश होते हैं ना, शादमाने बज रहे हैं, वाह वाह, कहते इसके तो लड्डू फूट रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग मिन्नतें करते हैं मेरा वारा कर ले। हमारे यहाँ एक शागिर्द है, वो अपने बड़े भाई के लिए मेरे पास है, कहा इसकी शादी कराए। मैंने उस भाई को कहा तू तो खुश हो, छोटा भाई तेरी शादी करा रहा है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता आपको नहीं पता, ये बड़ा रास्ता साफ कर रहा है, इसकी शादी होगी तो मेरी होगी ना। तो शादी की तो ऐसी खुशी है। तो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया फतीबू बिहा नफ्सा, ए लोगो जब कुर्बानी करो जैसे तुम्हें शादी की खुशी दिल में हो तो दिल खुश और जिस्म खुश है, ऐसे कुर्बानी के मौके पे भी खुश हो जाओ कि अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जामे तिरमिज़ी में। मैंने कहा मैं 3 हदीसें पढ़ूंगा, तीसरी ले, 2 हो गई, तीसरी भी अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, उम्मुल मुमिनीन से। हज़रत अम्मा फरमाती हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में रिवायत मौजूद है, अब्वाबुल अज़ाही किताब, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्नुल हुम्माम अस्सुनाई रहमहुल्लाह, ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, इमाम हुमैदी के उस्ताद है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में लिखते हैं। मुसन्नफ हदीस की उस किताब को कहा जाता है जिसमें कुरान भी हो, हुज़ूर पाक का फरमान भी हो और सहाबा के फतावा भी हो। मुसन्नफ 2 है कुल, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस लाए अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, इरशाद फरमाते हैं हज़रत अम्मा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाती है, तवज्जो रखना। फरमाया ज़हू व तय्यिबू बिहा अनफुसकुम, लोगों जब कुर्बानी करो तो तुम्हारे दिल खुश हो जाने चाहिए। खुशी की वजह बता रहे हैं। फरमाया फइन्नहु लैसा मिन मुस्लिमिन युवज्जिहु ज़हियतुहु इलल क़िबला इल्ला कानत दमुहा व फरसुहा व सूफुहा सनातिन मुहज़रात फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा। है लोगों दिल खुश क्यों करो? कि कोई मुसलमान जब अपने कुर्बानी के जानवर को किबला रुख सीधा लिटाकर यानी ज़बह करता है
تو یہ گویا ابھی ذبح نہیں کر رہا، لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی پہلے لکھ دیتے ہیں۔ اچھا کون کون سی نیکیاں ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی نیکیاں گنوائی ہیں۔ نیکیاں تو بہت ہیں، ان میں 3 خاص قسم گنوائی ہے۔ نمبر 1 الا کان دمھا، نمبر 2 وفرسھا، نمبر 3 وصوفھا۔ فرمائے لوگوں قربانی کا جانور جتنا اس کا خون بہے گا ذبح کرتے وقت، تو وہ سارا خون تمہارے نام اعمال کی نیکی بن جائے گا۔ اس سے ایک سمجھ آتا ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ اور تگڑا ہونا چاہیے، جس کا اچھا خون نکلے۔ یہ نہ ہو مریال ہو عید دی پہلی دیوار کو وہ مت روجی دیوار تک دے نہیں تگڑا، یوں نہ ہو۔ ہاں نا بعض لوگ تو ایسا مریال جانور لیتے ہو عید دیوار تک تگ پوے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سا آندھا ہوگا بھائی، سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ کہتے ہیں شادی پہ زیادہ شرطیں نہ لگایا کرو۔ ایک بندہ تھا وہ شادی کی شرطیں لگاتا تھا، میری بیوی ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، 60 شرطیں اس نے لکھی ہوئی تھی۔ اب اس شرطوں کے مطابق تو لڑکی آرڈر پہ بنوانی پڑتی نا، نہیں ملتی تو ہر 2-3 سال عمر کے بڑھتے گئے تو ایک ایک شرط کاٹتا گیا۔ یہ 60 سال کا ہوا تو 60 میں سے ایک کم 60 شرطیں کٹ گئی۔ ایک ہی شرط لکھی ہوئی تھی بھی سا آدھا ہو، ایک ہی لکھی ہوئی تھی زندہ ہو بس جیندی ہو، وہی دے دے مجھے، اور مجھے شرطیں نہیں چاہیے۔ تو یہی حال ہماری قربانی والوں کا ہے، یہ نہیں اس سے تھوڑا سستا دکھائے، نہیں اس سے بھی تھوڑا سستا دکھائے۔ وہ کہے گا گھر میں میرا ایک مریل جانور ٹھہرا ہے وہ کل چاہیے۔ میں جانتا ہوں ایسے ایسے بندوں کو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ حضرت ایک بندے نے کہا کہ پہلی عید تک بنے بس، کہتے پہلی عید تک بس اس کا گزارا چل جائے، خیر پھر آ کر چھری تلے ذبح کر دیں گے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو، اللہ کان دمھا، حضور پاک نے فرمایا اس کا خون جتنا بہے گا تمہارے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ خون اس جانور کا بہتا ہے جو موٹا تازہ تگڑا ہو۔ اچھا یہاں پر ایک غلطی کی بھی میں اصلاح آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ ہمارے بزرگان حضرت شیخ باقی حضرات موجود ہیں، میں ان کے موجودگی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا خون بہے، یا تو خون بہے گا آپ موٹا تازہ جانور رکھیں، اور موٹا تازہ بھی ہو تو کبھی کبھی اس کا خون نہیں بہتا، وہ ایک غلطی کر لی جاتی ہے، بلکہ ایک نہیں 2-3 غلطیاں کر لی جاتی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جو ہمیں معاشرے میں چل چل کے تجربے سے سمجھ آئیں گے۔ سنیں، پہلی غلطی، جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا نہایت برا فعل ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی واقعہ پیش ہوا، ایک شخص کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا کریں تو وہ چھری تیز کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلا کر فرمایا اللہ کے بندے اس جانور کو 2 موتوں سے نہ گزار، 2 موتوں سے، یعنی ایک تو ذبح کرے گا، ایک اس کو دکھا کر ذبح کر رہا ہے، تو ایک غلطی یہ نہ کریں، آپ یوں کریں گے آپ کے جانور کا خون سوکھ جائے گا۔ دوسری غلطی، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ یاد رکھیں جانور میں عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے، عقل نہیں ہے شعور ہے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چلنا پھرنا۔ یہ 5 قوتیں ہیں، قوت بصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، جاسہ، یہ 5 قوتیں ہیں، یہ جانور میں موجود ہیں۔ وہ دیکھ سکتا ہے یہ خون ہے۔ اگر آپ کو جانور کو شعور نہیں ہے سمجھ آتا تو آپ کبھی جانور کو رسی سے کھینچیں لے کر آئے، وہ آپ کے پیچھے آئے گا، آگے کنواں ہو آپ چھلانگ لگاؤ وہ چھلانگ لگا کے آئے گا، پاؤں نہیں ڈالے گا، کیوں؟ اس کو عقل نہیں آیا، شعور آ گیا ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ہماری مسجد کے امیر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے یہ غلطی دہرائی۔ غلطی کیا دہرائی؟ اب توجہ رکھنا۔ کہا اس کے پاس 2 بکرے تھے، اس نے ایک کا بکرا دوسرے کے سامنے ذبح کیا، اور جب دوسرے کے ذبح کا وقت آیا نا تو اس کا مرغی سے بھی کم خون نکلا، خون سوکھ گیا تھا اس کا۔ تو یہ بڑا جرم ہے، یہ نہ کریں۔ اور میرے دوستوں ایک تیسرا کام ہے، اگر آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو پھر میں کہتا ہوں، لیکن گزر بھی جائے تو 2 روٹیاں اور کھا لینا، میں کہہ جاؤں گا بات، روکوں گا پھر بھی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسائی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ میں آج بھی لے لے ڈھاونے، میں کو جلدی جلدی کو کسائی جلدی میں ہوتا ہے، میں نے 20 بکروں کو ذبح کرنا ہے، جلدی کرو۔ اس کے جانور کے پاؤں باندھے ذبح کیا، جیسے ذبح کیا اس کو پاؤں ہاتھ کھولے نہیں تاکہ وہ حرکت کرے اور اس کا خون نکل جائے، ویسے ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، میڈیکلی بھی غلط ہے اور شرعاً بھی غلط ہے۔ شرعاً کیوں غلط ہے؟ کہ یہ ہے دم مسفوح، جس کو قرآن او دم مسفوحہ کہتا ہے۔ دم مسفوح کا معنی ہے بہتا ہوا خون ذبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ پورا نکلنا چاہیے، وہ خون اندر نہ ٹھہرے، کیونکہ خون کی 2 قسمیں ہیں، حلال خون، حرام خون۔ حلال خون کا معنی جو آپ کے کپڑوں پہ لگاؤ تو آپ کی نماز ہو جائے، بوٹیاں بناتے وقت جو خون نکلتے ہیں اس سے نماز ہو جاتی ہے، وہ پلیت نہیں ہے۔ لیکن جو بہتے وقت ذبح کرتے وقت بہتا ہے اس خون کو ناپاک خون کہتے ہیں، اس کو پورا نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بندے رہیں گے وہ پھڑ کے چھڑکے گا نہیں نا تو وہ خون اندر رہے گا، شرعاً غلط ہے۔ نمبر 2 میڈیکلی بھی غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر حضرات، حکیم، طبیب، یہ حضرات میں بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر یہ خون اندر رہ گیا تو یہ گوشت کو خراب کرے گا اور بیماریاں پھیلیں گی۔ آپ بعض بکروں کے یا بیل وغیرہ کی گوشت سے ایک عجیب قسم کی اسمیل محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون اندر رہ جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اور یہ جو کسائی پتہ نہیں آدھا کو اتنا مدرا ذبح کیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں نہ کھولے، یہ اٹھ جائے گا، بھائی اٹھ نہیں جائے گا، اب ذبح ہو گیا، کوئی نہیں اٹھنے والا، اس کا خون نکل گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول لو تاکہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور خون اس کا نکل سکے۔ ہاتھ پاؤں ہلائے، بکرے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اگلے دونوں پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، پچھلوں کو پاؤں کہتے ہیں، اس لیے فارسی میں اگلے ہاتھوں کو دستی کہتے ہیں، پچھلوں کو چوڑی کہتے ہیں، تو دستی 10 سے 10 ہاتھ کو کہتے ہیں، تو اسے ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، ان پر تمہیں کھول لینا چاہیے۔ اور کوئی کسائی اگر نہ کھولنے دینا تو پھر میں نے کہا نا طبیعت پہ اگر بوجھ گزرے تو میں بات کیا جاؤں گا، وہ یہ بات ہے کہ آپ وہ جانور کی جو رسی تھی نا جس سے جانور بندھا ہوا تھا وہ فارغ ہو گئی ہے، 5 منٹ کے لیے اس کو باندھ دے جو کہتے ہیں کھولو نہیں، ہوں ہی کسائی کو بات کھڑا ہوئے 5 منٹ تو بتا رہا تھا، یہ تو کیا ہمارے جانور کو برباد کر رہا ہے۔ میں پرسوں یہی مسئلہ اپنی تخصص کی کلاس میں پڑھا رہا تھا طلبا کو، ہمارے یہاں تقریباً
कोई 10 से ज़ायद मुतखस्सिसीन उलमा इकराम में जो इस साल मुफ्ती कोर्स कर रहे हैं। तो मुझसे पिछावर से मिलने जमात के कुछ मेहमान आए हुए थे जो मरकज आए हुए थे, गालिबन उनकी वापसी थी तो उन्होंने कहा जी मिलते जाए। 4 मेहमान थे, वो साथ बैठे थे, मैं सबक पढ़ा रहा हूँ और यही उन्वान पढ़ा रहा था। मैंने उन्हें कहा बैठे, मैं सबक खत्म करता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो मेरे तलबा हंसने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्यों हंसते हैं। तो मैंने पीछे देखा तो वो मेहमान भी हंस रहे थे। मेरा सबक पूरा हुआ, मैंने उनसे हाल हवाल लिया, नाम पूछा। तो जैसे बंदा पूछा आप क्या करते, मैंने पहले से पूछा आप क्या करते, उसने कहा मैं कसाई हूँ। मुझे फिर समझ आया ये क्यों बात रहे, वो क्यों बात रहे। उसने कहा साजी जो आपने हमारी क्लास ली है ना, सारे डाले याद रखे थे, हम सब याद रखेंगे जैसे आपने ठीक किया। बाद लोग गलत भी करते हैं, तो यूं नहीं होना चाहिए मेरे। तो मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि भाई इसकी बड़ी ही एहतियात करने की जरूरत है। इल्ला कान दमुहा, फिर उसका खून नहीं निकलेगा अगर आप इस गलतियों को दोहराएंगे। और ये गलतियां न दोहराई तो बकरे का जितना खून निकलेगा ये कयामत में आपकी और मेरी क्या बन जाएगी, नेकी बन जाएगी। दूसरी किस्म की नेकी वफरासुहा, जानवर का पेशाब पखाना, इसके बकदर अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। ये हुजूर पाक का फरमान है। ये मैं कोई अखबार का सफा नहीं पढ़ रहा, किसी अखबार जहां का टुकड़ा नहीं पढ़ रहा, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मरफू हदीस पढ़ रहा हूं। वफरासुहा फरमाया उसका बौलो बराज, उसका फुजला, ये सारी चीजें तुम्हारी नेकी में आएंगी। पता चला जानवर को अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि ये भी नेकी बन जाए ना। अच्छे तरीके से खिलाओ पिलाओ। आजकल ये खिलाने पिलाने वाली तरतीब कुछ भी नहीं है। आजकल जानवर खरीद लेते हैं, या तो खरीदते हैं आखिरी रात, उसी वक्त लाएंगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, क्या मानूसी होगी उससे, और क्या तुम्हारा दिल दुखेगा और तुम खुशी करोगे उसके ज़बह करते वक्त। ये चीजें तो मैसर नहीं होंगी, वो तो आया और गया, पराया माल था गोया के। तो इसे खिलाना पिलाना चाहिए। या तो खरीदते नहीं है लोग, या ये करते हैं कि खरीद के बच्चों के हाथ में दे देते हैं, बच्चे उसे खिलाएं या न खिलाएं। वो जानवर नहीं होता, मुर्गान जंगी होता है। हाँ भाई इको देखा कर, एक टक्कर लगी, इको सेध लगा। मेरे एक दोस्त है, अच्छा भला माशाल्लाह मोटा ताजा आदमी है, उस बेचारे को एक, वो हमारे यहाँ छोटे बाजार से गुजर रहा था, हमारे वहाँ राजपूत बिरादरी को अल्लाह जज़ा खैर दे, माशाल्लाह बेहतरीन जानवर लेते हैं और बेहतरीन किस्म का तेज भगाते हैं उन्हें। तो किसी बच्चे के हाथ में दिया, उसने दे मार 4.5, वो हमारे दोस्त को लगी, उस बेचारा ईद नमाज ही नहीं पढ़ सका, बाकी नमाज में नहीं घर में पढ़ा रहा। तो भाई वो बकरा है, जानवर है, वो आपने क्लाशनकोफ नहीं खरीदी, ठीक है, वो आपने कोई टैंक नहीं खरीदा, आपने कोई बला समझ रखी उसकी। तो क्या से क्या हमारा दिमाग है। वो कहते हैं एक बच्चा था, उसकी दाढ़ी आ गई, जवान हो गया, तो उसने बचत है, उसने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी कोई काम हो तो मुझे बताओ। रात को दरवाजा खटका, माने कहा चले जाओ। उन्होंने कहा अम्मी रात को तो मैं नहीं जाता, मुझे डर लगता है। माँ ने कहा दाढ़ी आ गई है, डर लगता है तुझे। उन्होंने कहा अम्मी दाढ़ी निकली है, कोई बंदूक थोड़ी निकली है मेरी, क्लाशनकोफ में ले लूं, बाहर चोर आया होगा। तो हम इस जानवर को कोई बंदूक समझ लेते हैं, कोई तोप समझ लेते हैं। भाई इसके साथ जो न कल की बात है, हमारे फकीराबाद के करीब इलाके में वो कोई बकरा था, पता नहीं सींग विंग उसके थे, वो ने लड़ाया, दूसरे बकरे का सींग टूट गया। वो मेरे पास दिखाने के लिए आया कि मौलवी साहब इसका कितना सींग टूटा है, इस टूटे हुए से कुर्बानी होती है या नहीं होती। फिर मैंने उनको मसला समझाया, अब आपको भी समझा दूं, तो आपने कहा चलो हाल इतना तो नहीं टूटा। भाई सींग का मसला ये है कि अगर उसका हॉल उतर जाए तो कुर्बानी होती है, जब तक अंदर मौजूद हो, अंदर वाला टूट जाए तो कुर्बानी नहीं होती। तो जब मैंने उनका मसला समझा, मैंने कहा इसका अंदर बचे हुआ है, तो उसके बच्चे कहते हैं हाँ हाँ एक टक्कर भाई भी मार सकता है, लो एक टक्कर और भी मारेगा, तो तुम्हें तो मसला नहीं समझाना चाहिए फिर। तो भाई ये काम भी ना हो। इल्ला कान दमुहा व फरासुहा, खिलाना पिलाना अच्छा चाहिए और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से रखना चाहिए, अच्छे तरीके से उसकी तरबियत करें। तीसरे किस्म की नेकी वसूफुहा, फरमाया उसकी ऊन, ये भी तुम्हारी नेकी बनेगी, यानी उसकी खाल भी। अच्छा ये नेकियां कैसे होंगी, हसनतुन नहीं जमा है, हसनात नेकियां होंगी। अच्छा हो सकता है नेकी खत्म होकर नहीं, तुम्हारा ये इखलास ऐसा है, मुहज़रातिन फी मीज़ानिही यौमल क़ियामा, मुहज़रात मफ़ऊल का सिगा है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस मफ़ऊल का सिगा है। क्या माना, फरिश्ते इस नेकी को तुम्हारे लिए मीज़ान अमल में हाजिर कर देंगे, हाजिर कर दी जाएगी। यानी ये ऐसी नेकी है जिसको फरिश्ते आपके और मेरे लिए संभाल के रखेंगे जब हमें क़यामत में इसकी जरूरत होगी। तो मेरे दोस्तों ये 3 फ़रामीन नबवी हमें समझा रहे हैं कि हम लोग कुर्बानी के मामलात में तरगीब भी रखें, तहरीक भी रखें, तरतीब भी रखें और मामलात को ठीक चलाएं। ये तो हो गया कुर्बानी को सबूत कुरान करीम से भी और हदीस नबवी से। अब सुने कुर्बानी का हुक्म क्या है। तो याद रखें कुर्बानी का हुक्म यह है कि कुर्बानी वाजिब है। कुछ लोग समझते हैं सुन्नत है। मसलन मैंने शुरू में हदीस पढ़ी, उसमें लफ्ज़ है सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इस सुन्नत के लफ्ज़ का लोग तर्जुमा करते हैं सुन्नत है, हालांकि सुन्नत से मुराद है तरीका। याद रखें बाज़ जगह सुन्नत से मुराद सुन्नत होता है, बाज़ जगह सुन्नत से मुराद इस्लामी तरीका होता है। एक हदीस है अल खितान सुन्नतुल लिर्रिजाल, फरमाया खतना कराना ये मुसलमानों के लिए इस्लामी तरीका है, आप इसको सुन्नत कहकर छोड़ नहीं देंगे। इसी तरह अन निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी उम्मत के लिए मेरा तरीका कार है। किसी के लिए वाजिब है निकाह, किसी के लिए सुन्नत है, किसी के लिए मकरूह है। वाजिब उसके लिए जिससे शहवत कंट्रोल ना होती हो, सुन्नत उसके लिए जिससे शहवत तो कंट्रोल होती है लेकिन इसे औलाद बढ़ाने के लिए कुछ तरतीब चाहिए, और मकरूह और हराम उस आदमी के लिए जिसने सिर्फ बीवी पर जुल्म करने हुकूक अदा न करना। तो इसको तरीका कहते हैं। क्या क्या तरीका है, फिर उसके आगे किस्में। कुछ लोग समझते हैं बस ये जो है ना कुर्बानी सुन्नत है, करो या ना करो। मैंने कहा ये सुन्नत का माना आपने कहां से लिया, कभी करो कभी छोड़ दो। कहते नहीं सुन्नत है ना, कभी करे कभी छोड़ दे। मैंने कहा निकाह मिन सुन्नत, निकाह भी सुन्नत है, 2 दिन बीवी को रखो 3 दिन तलाक दे दो, करोगे नहीं। मैंने कहा इस सुन्नत को तो मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो ये भी वही है सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसको सुन्नत कहकर आप नहीं छोड़ेंगे बाबा, ये भी इस्लामी तरीका है। ठीक हो गया। और ये सुन्नत इस हद तक जरूरी है, सुन्नत में वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उस आदमी पर, तहदीद फरमाई, रद्द फरमाया, नाराजगी फरमाई उस बंदे पर जिसको ताकत और वो कुर्बानी न करे। हज़रत जाबिर की रिवायत मौजूद है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजद लहू साअ फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। लोगो तुम्हें ताकत है कुर्बानी करने की और नहीं करते
फिर मेरी ईदगाह के करीब ना आना। मुराद है फिर किस मुंह से ईद नमाज पढ़ने आओगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद नमाज से मना नहीं कर रहे, मुसलमान की गैरत के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। फरमाया फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, मना नहीं किया लेकिन गैरत दिलाई है, फिर किस मुंह से ईद पढ़ने आएगा। यानी इसकी मिसाल दूं आपको, इसकी मिसाल ये है कि एक आदमी रोजा न रखे, वो बेरोज सारा दिन खाता पीता रहे और शाम को मुझा देते हैं ला के आप यहाँ से अफ्तारी रखे लेटे हम थी। हाँ किस वक्त अफ्तारी का टाइम होगा मैं, हाँ तो उसे लोग कहेंगे हया कर, शर्म कर, खाता पीता मुझ रंडा है तू, यहाँ अफ्तारी का टाइम पूछ रहा है, तो चलो रोजा होता फिर कोई बात थी। तो इसकी भी यही हाल है, कुर्बानी इसकी है नहीं, और ईद नमाज ईद पढ़ाओ था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गैरत पे दस्तक दे रहे हैं कि मुसलमान तुझे जो नहीं करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर भी यूं फरमाया। अच्छा अगले जुमला मैं आपकी खिदमत में कुर्बानी के जानवर के मुतालिक कर रहा हूं, ये तीसरा पॉइंट है, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों समानियत आज़वाज, कुरान करीम ने 8 जोड़ों की बात की है, बुनियादी 4 है, जोड़े मिलाओ तो 8 हो जाएंगे। क्या कौन से जानवर है? बकरा है, इसके साथ बकरी मिला ले, जोड़ा हो जाएगा। इस तरह दुम्बा है, दुम्बी मिला ले, ये जोड़ा हो जाएगा। इस तरह गाय है, बैल मिला ले, जोड़ा हो जाएगा। ऊंट है, ऊँटनी मिला ले, जोड़ा हो जाएगा। 4 किस्म के ये है जानवर बुनियादी। अब 2-3 जानवर जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं वो तो रह गए। आप कहेंगे भेड़ का आपने तो जिक्र नहीं किया, भेड़ कहां गया? और भेड़ का मुज़क्कर जो होता है जिसे मेंढा कहते हैं, भिडूरा, वो कहां गया? तो फिर ये कहां है? इस तरह भैंस और भैंसा कहां गया? टेढ़ी बकरी और टेढ़ा बकरा कहां गया? ये टेढ़ी बकरी हमारे आजम की सौगात है, पूरे अरब में टेढ़ी बकरी नहीं है, पूरे अरब में नहीं। ये जो लोग हमें कहते हैं ना भैंस दिखाएं, हम उन्हें कहते हैं टेढ़ी बकरी दिखाओ। ये जो लोग कहते हैं भैंस की कुर्बानी, मैं कहता हूं टेढ़ी बकरी की तुम दिखा दो, भैंस की हम दिखा देंगे। कहते हैं टेढ़ी बकरी जो है ये बड़ी बकरी में शामिल है। मैंने कहा तमाम फुकाहा ने लिखा जो भैंस है गाय के साथ शामिल है, इसलिए कोई लड़ाई की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो चीजें हैं ना ये भी उसी में आ जाती है, वही 8 में रहती है। अब आपने इनकी कुर्बानी करनी है। बकरा बकरी हो 1 साल उसकी उम्र पूरी होना जरूरी है। बकरा बकरी की उम्र 1 साल, याद रखें, एक दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। साल इस्लामी 360 दिन वाला, 365 दिन वाला नहीं है। कहीं आप एक दिन के चक्कर में 363 64 नहीं है, तो ये नहीं, इस्लामी साल। बकरा बकरी 1 साल पूरा होना जरूरी है। इसमें जो हमारे यहाँ तरतीब है ना, ये दोंदा और ये खीरा है, ये डूंदा ते खीरा, फुक़हा के नजदीक उम्र शर्त है, इसके दांत गिरना शर्त नहीं है। बकरा बकरी 1 साल, गाय कम अज कम 2 साल, एक दिन भी ऊपर हो जाएगी, जिसमें आप कट्टा भी रख लें, कट्टी भी रख लें, बच्चा भी रख लें। हमारे सारे हज़रात इसी को करते हैं ना, हो गया बछड़ा, ये 2 साल, इससे ऊपर जितना भी हो कम अज कम 2 साल। और जो ऊंट है ये 5 साल, 5 साल से कम ऊंट कुर्बानी में नहीं शामिल हो सकेगा। बिनते लबून, बिनते मखाद, हिक्का, जिज़ा, यूं नहीं है, जिज़ा से ऊपर का ऊंट जो है वो जाकर कुर्बानी के मामले में शामिल होता है। तो ये उम्र है इनकी, दांत गिरा है या नहीं गिरा, उम्र पूरी है, कुर्बानी होती है। पक्का कीड़ा क्यों ना हो, दूध वाले दांत उसके क्यों ना हो, लेकिन उसकी उम्र पूरी है, आपको यकीन है, कुर्बानी होती है उसकी। ये जो लोग कहते हैं दांत गिरा हुआ, इस पर आजकल 2 नंबर शुरू हो गए, प्लास से दांत खींच के ले आते हैं, प्लास से मतलब खींचते उसका, अरे साहब ये ढूंढता है सर। मुझसे एक दोस्त पूछने लगा कि मौलाना ये बताएं, अगर कोई झूठी कसम खाए कि 2 साल का है, हालांकि 2 का ना हो और हमें भी 2 का लगता हो, लेकिन हो नहीं, वो झूठी कसम खा रहा हो, झूठा एतबार दिला रहा हो, तो कुर्बानी हो जाएगी? हमने कहा जी हाँ आपकी हो जाएगी, गुनाह उसके सर होगा जो झूठ बोल रहा है। वो जाने उसका काम जाने, वो झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे आपको और मुझे कोई दूध बेचे कि दूध लेने गाय का है और अल्लाह ने करे वो गधी का हो और कोई इस्तेमाल कर ले तो उसे गुनाह होगा? क्यों होगा? उसे तो कोई गुनाह तो बेचने वाले को होगा, तो ज्यादती कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है। तो इस तरह जो उम्र के मामले में झूठ बोलेगा गुनाह इसको होगा। तो इसलिए गाय, ऊंट और बकरा बकरी की उम्र आ गई। अब रहा भेड़ की उम्र, ये जो भेड़ है, मेंढा है, ये दुम्बा दुम्बी है, इसकी उम्र क्या है? तो भाइयों ये भी साल के हों तो ज़बह करें, लेकिन इनमें एक छोटी सी गुंजाइश है कि अगर भेड़ मेंढा या दुम्बा दुम्बी अगर 6 माह के हों और साल जितने लगते हो, साल वालों में ठहरे ना, साल जितने कदो कामत से लगते हो, तो ये 6 माह वाले भी चल जाएंगे कुर्बानी में। क्यों? हुज़ूर इस्लाम का फरमान है ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, हज़रत जाबिर की बात है इब्न माजा में, फरमाया वो जानवर ज़बह करो जो उम्र रसीदा हो, इल्ला युसर अलैकुम, अगर ये उम्र के मुताबिक आपको जानवर मिलना मुश्किल हो जाए, फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़अन, फिर 6 माह का दुम्बा भी ज़बह कर सकते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो जानवर के अंदर आपको इन मामलात की पाबंदी भी करनी चाहिए और इस तरह इन मामलात को देख भी लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक जुमला ज़हन में रखें, कुछ लोग हज़रात कुर्बानी करते हैं घोड़े की, यहाँ तो नहीं है, फैसलाबाद में मैंने इश्तिहार लगा हुआ अपनी आंखों से देखा है, आओ मिटी हुई सुन्नत पे अमल करें, घोड़े की कुर्बानी में शरीक हो जाओ। आओगे ना सर, डाटा सोना लतीफ़ा है, मजे की बात है ना भाई, ये कोई मिटी हुई सुन्नत नहीं है, कोई घोड़े की कुर्बानी नहीं है, बल्कि सुनन नबी दाऊद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बात है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ल लुहूमिल खैल, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त खाने से मना फरमाया। तो जब घोड़े के गोश्त खाने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया तो घोड़े की कुर्बानी करना कहां से आ गई? तो इसलिए घोड़े की कोई कुर्बानी नहीं है। इस मामले पे बिल्कुल जो हज़रात करते हैं वो शरअन मसला गलत करते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट आप आइए, कितने शरीक हो सकते हैं, उनकी तादाद क्या है? अहम मसला, शुरका और उनकी तादाद। मेरे दोस्तों, छोटा जानवर है तो 1 शरीक है, बड़े जानवर है, गाय है या ऊंट है तो उसमें 7 शरीक है। ये नहीं है कि गाय में 7 और ऊंट में 14 हो जाए, यूं नहीं है।
जिसामत के एतबार नहीं है, हुजूर के फरमान का एतबार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, हज़रत जाबिर फरमाते हैं खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहल्लिना बिल हज, हम हज के मौके पे थे, कुर्बानी का हुक्म आया, रसूलुल्लाह ने फअमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश्तरिका फिल इबिली वल बकरी कुल्लु सबातिन मिन्ना फी बदला। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े जानवर में 7 बंदों को शरीक किया, इससे ज्यादा का हुक्म नहीं दिया। तो बड़े जानवर में 7 है, चाहे वो ऊंट हो और चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो या भैंस हो। ये नहीं है कि बाज़ रात 10 कहते हैं तो 10 वाली रिवायत ठीक नहीं है, अगरचे 10 वाली रिवायत किताबों में है, लेकिन उस रिवायत के साथ लिखा हुआ है कि इस पर सहाबा और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों ने अमल नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा है। कुछ लोग 10 वाली रिवायत पेश करते हैं, आगे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के तबसरे को नहीं लेते, तो इसलिए 10 वाली रिवायत ठीक नहीं है। अच्छा, छोटे जानवर में एक शरीक होगा। आजकल रेडियो पर एक खातून के दर्स चलते हैं, दर्स कुरान उसका बड़ा मशहूर है। उस खातून का एक फतवा हमें एक बंदे ने सुनाया कि उस्ताद जी हम सुन रहे थे घर में, तो हमने सुना कि वो खातून कहती है कि एक बकरे में पूरे घर के बंदे शरीक हो सकते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़े मजे वाला मसला है, कोई दलील भी है? अगर एक बकरे में पूरा घर शरीक होते तो लोग लगाएंगे, गाय की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा उस्ताद जी हम लाएंगे। वो ले आए, उन्होंने हमें क्लिप उसको सुनवाया, उस पर खातून दलील दे रही है, कहती है हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, सुनन इब्न माजा में है, एक बंदा घर का ज़बह करता था जानवर को और सारे घर वाले उसके साथ शरीक होते थे। मैंने कहा इस बेचारी को ये नहीं पता कि ये हदीस नफली कुर्बानी के मुतालिक है। वो नफली कुर्बानी जिसकी है ना कि एक बंदा ज़बह करे सारे सवाब में शरीक हो जाए, उसको उठा के बकरा ईद की कुर्बानी पे ले आए। तो इसलिए बाबा उलमा से पूछ ले कि ये मसला कहाँ का है, मसला कहाँ का है, तो वहीं पर फिट किया जाए। ये ना हो लफ्ज याद कर लो वो जहां मर्जी आए करो। कहती है एक अजीब किस्म का बंदा था जो उलमा के साथ बैठना पसंद नहीं करता था, वो तो मौलवी था नहीं, इधर उधर से एक मसला सुना, उस पर अमल शुरू कर दिया, उलमा से ना पूछा। वो क्या था? वॉशरूम में गया, इस्तिंजा कर रहा है, तलबा बाहर ठहरे हैं, बाकी बच्चे वगैरह ठहरे हैं, वॉशरूम के अंदर से आवाज आ रही है अल्लाहुम्मा रहनी राहियतल जन्नह वला तुरहनी राहियतन नार, अल्लाह मुझे जन्नत की खुशबू सिखाना, जहन्नम की न सुंघाना। तलबा बड़े हैरान हुए कि ये तो वुजू के वक्त की दुआ है। बाज़ उलमा कहते हैं जब नाक में पानी डालो तो पढ़ लो, फर्ज वाजिब भी नहीं है, पढ़ ले तो ठीक है, ना पढ़े तो वुजू हो जाते हैं, लेकिन ये तो नाक में पानी डालते वक्त वुजू किया तो शायद ये बंदा अंदर वुजू कर रहा होगा। तो कहते हैं ये बच्चे ठहर गए, तो वो जब बाहर निकला तो उसने कहा चाचा आपने वुजू किया? उसने कहा नहीं मैंने तो इस्तिंजा किया। तो उन्होंने कहा चाचा तूने दुआ तो याद रखी है लेकिन मकाम याद नहीं रखा कि किस मकाम पे पढ़नी है, ठीक है ना? तो इसलिए इन बंदों ने लफ्ज तो याद किए हुए, ये नहीं पता होता कि मसला कहाँ का है। अब आपको कोई कहे 3 रकात नमाज फर्ज पढ़ो, हम कहेंगे जी हाँ जोहर में नहीं मगरिब में, तो वो 3 मगरिब के जोहर के नहीं है। तो बाबा ये रिवायत नफली कुर्बानी वालों के लिए, बकरा ईद की वजूबी कुर्बानी वालों के लिए नहीं है। और उस रिवायत का दूसरा मतलब भी है, वो ये है कि करता एक था, खाते सारे घर वाले थे। ये नहीं है कि सारे घर वालों के ऊपर वाजिब थी, खाने में सब शरीक थे फयाकुलून में। तो इसीलिए शुरका और उनकी तादाद के बारे में ध्यान में रखें। इसी तरह जहां 7 बंदे शरीक हो, ये ख्याल करें कि उस वक्त उन शुरका की नीयत गोश्त खाने की ना हो, कुर्बानी कर अल्लाह की रजा की हो। गोश्त तो वैसे मिल जाएगा भाई, गोश्त की नियत न करें, कुर्बानी की नियत करें, अल्लाह की रजा की नियत करें। और माल भी सबका हलाल हो, हराम माल ना हो। किसी का माल मुश्तबे और हराम हो गया, सबकी कुर्बानी ले डूबेगा। मैंने एक जगह ये मसला बयान किया तो हमारे एक प्रोफेसर भाइयों ने मुझसे कहा मुफ्ती साहब एक बंदे का माल हराम है ना, उसकी कुर्बानी ना हो, गाय में बाकी 6 की कुर्बानी में भी तुमने रगड़ा दे दिया, क्यों? मैंने कहा कि जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, आपका वुज़ू चौथी रकअत में टूट जाए तो दोबारा कितनी रकातें लौटाओगे? कहते 4। मैंने कहा 3 में तो वुज़ू था, आपने चारों पे क्यों रगड़ा फेर दिया? कहते हैं नियत एक है ना, तो एक रकात टूटी तो 4 टूटी। मैंने कहा यहाँ गर्दन एक है ना, एक की कुर्बानी गई तो सबकी गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये और सौखा मसला है। तो लोग मौलवियों को छेड़ते हैं, अभी कोई ना कोई साहब को मलफूज सुना रहे। आज मैं तहबंद पहन के नमाज पढ़ा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह तहबंद सुन्नत में पहनता हूँ, और बाज़ों का सुन्नत समझ के बाज़ों का लोगों को कहता हूँ जानबूझ के पहनता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि नौजवानों को पहनना चाहिए। तो मुझे एक बंदा कहता है मौलवी साहब डेढ़ा पा के नमाज पढ़ी थी। मैं कि नहीं डेढ़ा ला के पढ़ी थी। अब मैं क्या करूँ यार, ये कौन से मलफूज सुनने वाले? कहते तहबंद पहन के नमाज पढ़ाते, मैंने कहा उतार के पढ़ाते, तेरा दिमाग खराब है, वो पहन के पढ़ाते हैं, ठीक है ला के पढ़ो। अगर मेजर साहब को मिलना है डेढ़े पा के नहीं भैया डेढ़े ला के, तो कहाँ आप ठहरे हैं भाई? पूरी बात करें, छेड़े नहीं दूसरे को। जो उलमा ने मसला बता दिया उस पर आपको समझ नहीं आता तो बात ना करो, मान लो, लेकिन लोग बात करके खामखा से मामला को और ले जाते। तो इसलिए अगर किसी एक का माल हराम हुआ, कुर्बानी सबकी ज़ाया हो जाएगी। और मेरे दोस्तों, अगर किसी का माल हराम है, मैं किसी पर जाती अटैक नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहता हूँ, ये सूदी बैंक वाला है ना, उसको चाहिए कि वो कुर्बानी अलग करे, अपना बकरा ले, होगी होगी नहीं होगी नहीं होगी ना, अपना उगाओ अपना खाओ, बाकियों की कुर्बानी तो बर्बाद ना करो ना। और आजकल बैंकों से तो अल्लाह में वैसे भी बचा। पाकिस्तान में इतने साल से उलमा ने मेहनत करके एक फतवा ले आए हैं अदालत से कि बाबा सूद मना है, और अब हमारे मुल्क का स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, इस तरह 2 और बैंक ये वहां चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सूद को दोबारा जायज किया जाए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जायज करे भी तो खुदा ने हराम किया, जायज नहीं होता। फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। ये क्या तरतीब है? और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी क़यादत को, कायद मिल्लत इस्लामी मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू को, जिन्हें कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके कहा कि जो हुकूमती बैंक है वो अपनी दरखास्त वापस लो, वरना आप हमसे तावन की उम्मीद न समझना, हमारी तावन की उम्मीद को हमारी कमजोरी न समझा जाए कि आप सूद के काम करते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं। हुकूमती बैंक रिट वापस ले, जो प्राइवेट है वो ले ले उसका अपने, हमारा जोर हुकूमती बैंक पे चलता है। हुकूमती बैंक 2 है, एक स्टेट बैंक एक नेशनल बैंक है। हम स्टेट बैंक को पाबंद इस वक्त नहीं कर सकते कि साहब का हुकूमत ने उसे यहूदियों के हाथ में दिया, वो 5 साल तक उन्हीं के कंट्रोल में है।
وہ ہمارا نہیں ہے، لیکن نیشنل بینک ملک کی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور ہم سے حکومت نے وعدہ کیا کہ 1-2-3 دن کے اندر نیشنل بینک ریویو کی اپنی اپلیکیشن واپس لے گا، اور اگر اس نے واپس نہیں لیا تو انشاءاللہ جو ہماری قیادت لائے عمل بنائے گی آپ اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جتنے حضرات بیٹھے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سود کے خلاف اعلان جنگ کے طور پہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ میری تائید کریں، آپ جو قیادت عمل کرے آپ کو کہے گی آپ کرو گے؟ اگر ان بینکوں کا بائیکاٹ کے معاملات اور ساری باتیں آئیں آپ کریں گے؟ یاد ہے کہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر رہے ہیں، اس طرح کے کسی حرام قسم کے معاملات پہ ہمارا اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو یہ ہے سودی کاروبار کا مسئلہ، تو کوئی سودی معاملے والا ہو اس کو بالکل شامل نہ کریں۔ میں آپ کو خانقاہ سراجیہ کی بات بتاؤں، حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت خواجہ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند بڑے بڑے بیٹے حضرت خواجہ عزیز صاحب بڑی پیاری بات مجھے فرمانے لگے، کہا میں نے اجتماعی قربانی اپنی خانقاہ میں رکھی تو لوگوں نے پیسے بھی جمع کرا دیے، ہماری ترتیب ہے ہم نام لکھتے ہیں پیشہ بھی لکھتے ہیں، اس بندے کا مال سورس آف انکم کس طریقے سے آ رہا، تو کہتے ہیں اس میں 6 بندے بینک والے آ گئے، تو کہتے ہیں ہم نے مشورے میں کہا کہ ان 6 کو جس گائے میں رکھا نا اب باقیوں کی قربانی کا کیا بنے گا، تو کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے، تو ہم نے 2 دعائیں کی کہ یا اللہ یا تو 6 یہ حصہ واپس لے جائیں، نہیں تو کوئی 7واں بھی بینک والا دے دے، کہتے ہیں 7واں میں کی تو بندہ ٹوٹا آ رہا، 7واں بھی آ گیا تو کہتے ہیں ہم نے سب کو کہا بھی تم ایک جیسے مال والے ہو، تمہاری ایک ہی گائے ہے، ہو گئی نہیں ہو گئی تم ایک جیسے لو، یہ بھی خود ہی مٹی خود کو لگے، ہماری سرکی میں یہی کہتے ہیں خود ہی مٹی اندھی ڈال کو لگے خود کو لگے، تو بھائی تم الجنس یمیل الجنس، تو اس لیے کسی حرام کاروبار والے کو اور اس طرح کے پیسوں والوں کو کبھی آپ شریک نہ کریں، اور میں تو حرام کاروبار والوں کو کہتا ہوں کہ تم نیکی کر کے اپنا گناہ لازم کر رہے ہو، حرام مال سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ان سے ریڈیو پر انٹرویو چل رہا تھا، انٹرویو میں اینکر پرسن نے پوچھا حضرت زکوٰۃ مال پہ کتنی ہے، تو فرمایا 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 کے اوپر 2.5 روپے ہیں، 1000 پہ 25 روپے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، حضرت نے بتاتے ہوئے فرمایا حلال مال کی زکوٰۃ یہ ہے، اس اینکر نے پوچھا کیوں حضرت حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ نے حکیمانہ طریقے پہ جواب دیا، فرمانے لگے ہاں حرام مال کی بھی ہوتی ہے، تو اس نے کہا حضرت حرام مال کی کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے، فرمایا حرام مال اور حلال مال کی زکوٰۃ میں فرق ہے، حلال مال میں تو 2.5% دیا جاتا ہے نا 40واں حصہ، اور باقی اپنے پاس رکھا جاتا ہے، حرام مال سارے کا سارا دیا جاتا ہے اور اس پہ ثواب کی نیت نہیں کی جاتی کہ غریب کو دے دو، یعنی مراد یہ ہے کہ حرام مال کیا لینا، سمجھانے سے مراد، تو اس لیے بھائیو آپ معاملات کو دیکھیں اور اس میں ٹھیک جن کی آمدنی ہو انہی کو رکھیں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جن کی آمدنی بھی ٹھیک ہو، عقیدے میں بھی سارے ایک جیسے، آمدنی میں بھی سارے ایک جیسے، کسی کی آمدنی ادھر ادھر، کسی کا عقیدہ ادھر ادھر، قربانی بھی ادھر ادھر، ہمارا کام بتانا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ نمبر 6 قربانی کا وقت کتنا، کہاں سے کب تک، تو یاد رکھیں قربانی کا وقت 2 قسم کی باتیں، جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے یعنی شہر، یہ تو قربانی کریں گے عید نماز پڑھنے کے بعد، دیہاتیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں تو عید ہوتی نہیں ہے، وہ جب بھی چاہے دن چڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن شہر والے پہلے عید نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، ہم عید والا دن یعنی بقرعید یوں شروع کریں گے، ان نصلی، پہلے بقرعید پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم واپس گھر لوٹیں گے، وننحر، پھر قربانی کریں گے، فقد فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا یعنی نماز پہلے اور قربانی بعد میں، یہ آدمی ہمارے طریقے کو پہنچ گیا۔ ومن نحر قبل فانما هو اللحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء، فرمایا جس نے پہلے ہی عید نماز پڑھنے سے پہلے ابھی وقت نہیں شروع ہوا، اس نے کر لی قربانی، تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے گوشت بنایا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر شہر میں ایک جگہ قربانی ہو گئی، عید نماز ہو گئی ہے اور آپ کی عید نماز تھوڑی لیٹ ہے تو پھر آپ کے لیے قربانی حلال ہے، کیونکہ کم از کم شہر میں ایک جگہ ہو گئی تو قربانی حلال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی بقرعید جلدی پڑھنا یہ سنت ہے۔ حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسالت باب نے خط لکھوایا تھا، اکتبوا لی ابی شاہ فرما کر، یہ مشکات جلد اول صفحہ 127 ابواب الاضحیٰ میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ خط لکھو اور میرا حکم بھجوا دو، ان اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، عید الاضحیٰ جلدی پڑھائے، عید الفطر دیر سے پڑھائے اور لوگوں کو باقاعدہ بیٹھ کر تقریر اور واز کرے، یعنی عید الاضحیٰ کا واز کم ہے اور عید الفطر کا واز زیادہ ہے اور وہ تھوڑی دیر سے۔ الحمدللہ اس پر میں کتنے سالوں سے عمل پہ رہا ہوں، ہماری عید الفطر بہت لیٹ ہوتی ہے، اس طرح پسینے آ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ مجھے آ رہے ہیں، اتنی دھوپ چڑھی ہوتی ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں اتنی لیٹ آپ کیوں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جب ہم عید الاضحیٰ جلدی پڑھنے کی سنت سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو عید الفطر ہم دیر سے پڑھیں نا، دونوں میں جلدی سنت نہیں ہے، ایک میں تاخیر ہے ایک میں تاجیل ہے۔ 7ویں نمبر پہ قربانی کے دن کون سے ہیں، اس پر 2 اہم ترین مسئلے ہیں، سمجھیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذو الحجہ 11 اور 12، یعنی تیسری بقرعید کے نماز مغرب کی اذان سے پہلے تک، عصر کا ختم ہو بس قربانی کا وقت بھی گیا، تو یہ 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 4 دن، ان سے پوچھو دلیل، وہ کہتے ہیں دلیل ہے جب تک تکبیرات تشریق چلتی رہتی ہے نا نماز کے بعد تو ذبح بھی کرتے رہو، تو میں نے کہا تکبیرات تشریق اگر چوتھی عید تک چلتی ہیں تو شروع تو عید سے 1 دن پہلے ہوتی ہے، تو پھر عید سے 1 دن پہلے بکرا بھی ذبح کر دو، تو بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ الگ ہے اور قربانی کے دن الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ سنت، تو اس لیے یوں نہیں ہے، تو قربانی کے دن 3 ہیں، دن میں یا رات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں ہمارے بعض بزرگوں نے منع کیا، اس کی بھی وجہ ہے، پرانے زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو کتنا ذبح ہوا ہے کتنا نہیں ہوا بکرا تو پریشانی ہو جاتی تھی، اس لیے رات کو منع کیا۔ آج کل تو فل لائٹس آئی ہوئی ہیں بابا، سرچ لائٹ آئی ہوئی ہیں، لے لے وال گھیر کے تو سر سبھی چین تھی طویل،
تو جب اتنی لائق ہے تو پھر آپ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں, منع نہیں, دن رات میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن پہلا دن افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت, ایام معلومات سورۃ حج آیت نمبر 28 کتاب تفسیر ابن ابو حاتم الرازی میں موجود ہے. فرمایا النہر, یوم معلومات کا معنی یوم النہر و یومان بعدہ, بقرہ عید اور 2 دن اس کے بعد, یہ 3 دن ہیں قربانی کے, تو ان 3 دنوں میں آپ نے کرنی, لیکن افضلھا یوم النہر, سب سے زیادہ ثواب پہلے دن کا, پہلے دن کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس لیے پہلے دن بندہ کر لے تو بہت بہتر ہے. دوسرا اور اہم مسئلہ, جو لوگ باہر ممالک سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری قربانی ذبح کر دیں, ان کی ہم کس دن کریں, یہ بھی سمجھ لیں. جب باہر ملک والا آپ کو قربانی کے جانور کے پیسے دے کر کہتے ہیں میری قربانی ذبح کرو, تو احتیاط اس میں ہے کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو, اس دن ذبح کرو. کیا مطلب, اگر آپ عید کے پہلے دن ذبح کرو گے تو ان کے دوسرے دن ہوگا, کیونکہ باہر ممالک میں سعودیہ میں تقریباً 1 دن پہلے عید ہے. آپ تیسرے دن کرو گے تو ان کی کون سی عید ہوگی, چوتھی ہوگی, تو وہ تو عید میں نہیں ہوگا, اس لیے پہلے دوسرے میں ذبح کر لیں, اور دوسرے میں کریں گے تو اثر سے پہلے آپ کر لیں. قربانی کا جانور بھی اور قربانی کا صاحب بھی دونوں عید کے ایام میں ہونے چاہیے, تب جا کر قربانی ہوگی. اور آج کل تو پاکستان میں بھی 2 عیدیں ہیں نا, تو اگر ٹانک میں عید پہلے ہو جائے اس دفعہ, تو وہ ڈیرا میں بکرا ذبح کرنا چاہے تو ان کی بھی عید ہو, ہماری بھی عید 2 دن ذبح کرنا. قسمت خدا کی, قسمت ہماری اللہ کی طرف سے کہ ہمیں ملک میں بھی یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. صحیح ہے, اس لیے میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر عید کا اختلاف آ جائے تو ان نوعیتوں کو بھی آپ اختلاف ذہن میں رکھیں. 8ویں نمبر پہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے. قربانی کے لیے واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری, آزاد ہونا ضروری, غلام پہ نہیں ہے. صاحب نصاب, میں آگے نصاب بتاتا ہوں, صاحب نصاب ہونا ضروری. نمبر 4 مقیم ہونا ضروری, مسافر پہ نہیں ہے. اب نمبر 9 پر آئے, نصاب کسے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کے پاس 20 دینار ہوتے قربانی آ جاتی, 200 درہم ہوتے قربانی آ جاتی. 20 دینار یہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے, اور 200 درہم یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں نا 52.5 تولے کا لفظ تو حدیث میں نہیں ملتا, ہم کہتے نہیں ملتا, لیکن 200 درہم کا لفظ ملتا ہے, اس درہم کی چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے. اور 20 دینار کا لفظ ملتا ہے, 20 دینار سونے والے پگھا لو تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے. اس لیے مسئلہ ذرا اہم طریقے سے سمجھ لیں. تو آج جس کے پاس اسی کی بقدر ہے تو قربانی آ گئی. صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولہ نہ ہوگا قربانی نہیں آئے گی. صرف چاندی ہے تو جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی اس کے اوپر قربانی نہیں آئے گی. لیکن کسی کے پاس سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, 7.5 بھی نہیں ہے, 52 بھی نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ہے, تو دونوں کو ملائیں گے تو آسانی سے آپ کے اوپر قربانی آ جائے گی. کیوں, جب 2 مالوں کو ملائیں, چاندی کے بقدر آپ کے نصاب پہنچ جائے تو قربانی آ جاتی ہے. آج کل چاندی کا نصاب کتنا ہے, تقریباً 200 روپے کم 80,000 روپے ہے. 80,000 روپے جس کے پاس ہیں اس پر قربانی آ گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اپنی بینک بیلنس کو دیکھو اور اپنے قرض کو دیکھو. آپ کے اوپر قرض ہے 1 لاکھ, بینک بیلنس ہے 10 لاکھ, تو 1 لاکھ نکالے پیچھے 9 لاکھ بنتا ہے, تو آپ پہ تو قربانی ہے. ہاں, آپ کا جتنا بیلنس ہے پھر آپ پہ جتنا قرض ہے وہ اتنا قرض ہے کہ قرض نکالے پیچھے 80,000 سے بھی کم کے آپ مالک ہیں, پھر آپ پر قربانی نہیں ہے. اگر 80,000 روپے جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے یا اتنا سونا چاندی ملا کے ہے تو آپ پر قربانی آ گئی ہے. اور یہ 80,000 روپے کسی نے آپ کے قرضہ دینے ہو نا, آپ کے پاس کوئی مال نہ ہو, تو آپ پر قربانی پھر بھی واجب ہے کہ آپ کا 80,000 روپے تو ہے, اگر کہ اس کے پاس ہے, آج نہیں تو کل تو دے دے گا نا. لیکن اگر کوئی قرضہ کھا گیا ہے اور وہ مال ذمہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بے ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا, جیسے مزاربت والے لوگوں کے پیسے کھا گئے ہیں, بڑے بندیاں نے کھا گئے, اللہ سے میں نے نہیں کھا دے, کہیں کے کھا گئے ہیں, تو مال ذمہ ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, تو پھر اس پر قربانی نہیں. لیکن اگر یقین ہے کہ آپ کو قرضہ واپس لوٹنا ہے, ملنا ہے, تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی, یہ آپ کے اوپر قربانی آ گئی. کوئی بندے کہتے ہیں ہمارے گھر میں گاڑی ہے, بھائی گاڑی آپ کی بیچنے خریدنے کے لیے تھوڑی ہے, وہ تو گھر کے استعمال کی ہے. رینج روور کیوں نہ ہو, کروڑوں روپے کی گاڑی, اس پہ کوئی آپ کی قربانی زکات کی بات نہیں ہے. آپ کے موبائل ہیں جتنوں کے بھی ہو, کوئی قربانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے موبائل کا کاروبار ہے پھر بات اور ہے, ضرورت کے لیے رکھے ہوئے 2 نہیں 4 رکھ دو, اگر ضرورت ہے تو نو پرابلم. 4 بھی لوگ رکھ سکتے ہیں, جس کی 4 بیوی ہوں, ہر بیوی کے لیے نمبر علیحدہ رکھے گا نا, ورنہ ایک اکسی بھائی نہ لگی پی میرے والے تو بزی ہے, وہ کہے گا اس کے ساتھ تو بات کر رہا تھا, میرے وقت نمبر بزی تھا نا, تو کام خراب ہے. تو اس لیے 4 بھی رکھے تو ضرورت ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے, اپنی اپنی عادت نہیں. ہاں, ہر علاقے کا اپنا شاد والا ہوں گا نا. تو لیکن کسی بندے نے گھر رکھا ہوا ہے بیچنے خریدنے کے لیے, اس کی قیمت کو قربانی میں شمار کیا جائے گا. لیکن پلاٹ لے کر رکھ دیا کہ گھر بناؤں گا, 100 سال پڑا رہے نا, اس پہ زکات ہے نا, اس پہ قربانی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اسے کاروبار کے لیے رکھا, آج بیچوں گا کل خریدوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, پھر اس کے اوپر قربانی آ جائے گی. اسی لیے یہ باتوں کو کچھ فرق ہے, اس کو بڑی اچھی طرح آپ سمجھ لیں. 10واں اور آخری نمبر, ذبح کون کرے. بابا ذبح وہ کرے جس کو ذبح آتا ہو. نمبر 2 وہ مسلمان بھی ہو. آج کل غیر مسلم گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, چاقو چوریاں تیز کرا لو کی طرح, قربانیاں کرا لو, قربانیاں کرا لو. عقیدہ دیکھا کریں, لوگ کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہے. اگر اہل کتاب ہو تو اہل کتاب کا عقیدہ بھی اہل کتاب بنو. آج کل کے اکثر اہل کتاب مرتد ہیں, تم کو اپنے عقیدے کا بھی کوئی نہیں پتا, تو اسے قربانیاں نہیں ہوتی. اس لیے کم از کم آپ نے بکرا ذبح کرا تو مسلمان سے کراؤ. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے, مسلمان عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. شرط ہے بھائی ران بکرا کو بھی نہیں گیا, ہاں جو ذبح کر سکے وہ, جو ذبح دیکھ ہی نہ سکے اس عورت کو تو میں کہہ نہیں رہا ہاں چوری, ہاں آپ کو میں جو ذبح, ہاں میری الحمدللہ پچھلے سال عالیہ نے بکرے ذبح کے اوپر خود چوری رکھی ہے. ہو آپ کی بیوی ہو, وہ کیسے پالی پیا, شیر پالی پیا, ایک آدمی نے کہا بیوی نے شیر پالی پیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی اہلیہ ذبح کر سکتی ہیں, والدہ ہے, بہن ہے,
ذبح کر سکتی ہیں تو وہ خود ذبح کرے, اگر وہ قابو کر کے ذبح کر سکتی ہے, نہیں تو پکڑے وغیرہ آپ جانور کو کہ ذبح کرے, کوئی نہیں مسئلہ, ذبح ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ذبح کے لیے لکڑی کا دستہ ہونا چاہیے. بابا کوئی دستہ وستہ ضرور, دستہ نہ بھی ہو تو قربانی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو, یہ نہ ہو چھری کھاڑ میں جانا, بھائی چھری کے نہ ہو, یوں نہ ہو تیز ترین آلہ ہو لیکن اس کے سامنے تیز نہ کریں کہ جانور دیکھ بھی رہا ہو تو اکیلا ہی کھڑوتے ہو, یوں نہیں ہوتا. ذبح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. یہ کوئی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا زندہ کی طرف سے؟ بابا پہلے تو زندہ اپنا قربانی کرے جب اس کے اوپر واجب ہے, پھر میت کی طرف سے کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے, جائز ہے, کیوں نہیں جائز. خود نکلنے والے درخت پہ زکات ہوتی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں تفصیل ہے, کبھی زکات کا مسئلہ آئے گا تو آپ بتا دینا. فی الحال مسئلہ قربانی کا ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا سالانہ اور 40 دن خیرات کرنا ہے تو کیسے کریں؟ تو کیوں 40 دن خیرات کرنی ہے؟ اگر 40 دن خیرات کرنی ہے تو اپنی جیب سے کرو. میت کا مال وراثت ہے, اسے آپ نہیں خرچ کر سکتے جب تک ورثہ اجازت نہ دے. مفتی صاحب جن لوگوں نے اس بار عید الفطر ایک دن پہلے ادا کی, وہ عید الاضحیٰ بھی ایک دن پہلے منائیں گے, بابا یہ ان سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں. جنہوں نے منائی ہے ان سے پوچھیں بھائی اب آپ کی بقرعید ہمارے ساتھ ہے یا الگ ہے, تو وہ بتائیں, آپ بھی ساتھ ہیں. جس نے کیا اس سے پوچھیں. یہ وہ حال ہے 10 بج رہے ہیں, جی ہاں, اچھا تیرا چاچا کتنا, 10 بجنے سے میرے چاچے کا کیا تعلق ہے؟ تو جس بندے نے کیا اس سے پوچھ لیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اس پر مزید تفصیل بھی ہوگی سوال جواب کی شکل میں. اب تو وقت پورا ہے, ہمارے یہاں جمعے والے دن اور مجلس ہے, میں اپنی تشکیل کی دعوت تو دے دوں. میرے یہاں مسجد کریمیا گلی قریشیاں والی مسلم بازار, کون سا بازار؟ غیر مسلم نہیں, ٹھیک ہے, مسلم بازار میں ہے. جمعے والے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسائل قربانی سیمینار ہوگا. یہاں تو مسائل بھی تھے, فضائل بھی تھے, دلائل بھی تھے, بہت سی چیزیں ملا کے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. تو اسی جمعے کو بعد نماز عشاء مسجد کریمیا گلی قریشیاں والی مسلم بازار میں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو وہاں تشریف لائیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.